بہت واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ کیا امرین بی بی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں بھی بہت شور آ رہی ہے، بہت شور آ رہا ہے اور آواز بہت کم آواز آ نہیں رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے۔ سائنس کے حوالے کے حوالے مختلف نظریاتی حوالے احمد عطا اللہ صاحب آزاد کشمیر سے موجود ہیں، عزوی جون صاحب سپی سے موجود ہیں، ناصر علی سید صاحب پشاور سے ہمیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس مشاعرے میں۔ اختر عثمان صاحب اسلام آباد سے ہمارے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب ہم اس مشاعرے میں دعوت دیں گے ایک ایسے شاعر کو جو نہایت فعال ان کو ایسے بدلنے کی نسلیں تھی، لیکن آج اس مشاعرے میں جب وہ سنیں گے تو کچھ خاص اس لیے بھی محسوس ہوگا کہ ہمارے یہ شاعر ان نوجوانوں میں سے شامل ہیں جو اس ملک کی اور ہم اور آپ جو سکون سے سانس لے پا رہے ہیں، ان میں جن لوگوں کی خدمات شامل ہیں ان میں یہ موجود ہیں۔ جس کا موبائل بج رہا ہے اگر وہ یہ موبائل بند کر سکیں۔ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ موبائل سائٹ کرتے ہیں تو پیش نہ ہو۔ تو آپ سب کی تعلیم میں ہم نوجوان شاعر سید سادھو صاحب سے درخواست گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ پاکستانی ایئر فورس سے وابستہ ہیں سید سادھو صاحب۔ جی یہ سامنا ہوا ہے ہمیں اپنے آپ میں رکھا ہوا ہے جوانی، آواز نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی دنیا سے ماورا ہے مجھے، آواز بالکل نہیں آ رہی۔ دنیا سے ماورا ہے مجھے خبر نہیں، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے، فخر بھائی سے اسے خبر ہے وطن کی خاطر گزر رہے ہیں جو دن ہمارے وہ کس طرح ہے، اسے خبر ہے وطن کی خاطر گزر رہے ہیں جو دن ہمارے وہ کس طرح ہے، اسے خبر ہے کہ ننھے ہاتھوں نے اپنے خوابوں میں میری دفتر کو بند کرنے کی ٹھانی، اسے خبر ہے کہ میری بیٹی میرے سینے کے ہجر میں اپنی نیند گردی کے رکھ کے راتوں کو خوش کرنے کا اسے خبر ہے کہ میری بیٹی نے میرے سینے کے ہجر میں اپنی نیند گردی کے رکھ کے راتوں کو خوش کرنے کا علم سیکھا، اسے خبر ہے کہ چھوٹے لفظ کو سینے سے زیادہ گہرے پہنچ رہے ہیں کہ ہجر میں کی طلب کے علاوہ بچوں کا لفظ پڑا،
شہید کیا کہنا اپنی شخصیت کے حوالے سے جانا کہ گھر سے دوری کرے علم کے جیسے یہ کون سوچے میرے بستر میں سادھو اس کے آگے ہاتھ جوڑے تار کاندھے سے اب تو مجھ کو وطن کے بیٹے کسے خبر ہے وہ باحیا باوقار چہرہ ہی ہے جو مجھ کو وطن کے بیٹے کسے خبر ہے وہ باحیا باوقار چہرہ ہی ہے جو مجھ سے وطن کے بیٹے کو شیر زیادہ بنا رہا ہے کسے خبر ہے کہ میرے بادل نے باپ ہونے کی نوکری کھائی کی کسی کو اس کی خبر نہیں ہے وطن کی وطن کے دوستوں میں اکیلا قربان کا ہوا شاعری کے والے امرین صاحبہ سے گزارش ہے کہ جب تک باری نہیں آتی باقی لوگ اپنے مائک اگر بند کر لیں. ہمیں اچھا امرین اسٹیج کا مائک بہت کم ہے، بہت وہ ہے، کچھ اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہیے کہ اسے بڑھائیں پلیز. دلی نغمے کیسے گائے ننگے بچے بھوکی مائیں دلی نغمے کیسے گائے ننگے بچے بھوکی مائیں یہی آئے ہو آپ تمہارا ہاتھ بڑھائے تم بھی لوگ میں ہی آئے ہو آؤ تمہارا ہاتھ بڑھائے تم کیا جانو کتنی دریا تم کیا جانو کتنی دریا تہواروں پر سو تم کیا جانو لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں تھوڑے سال خیر لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں تھوڑے سال خیر مبارک علی بیٹھا ہے. ہاں اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو کرتا ہے صاحب کی بات آ گئے وہ بھی لیفٹ پہ ایسے نکلے تیرے دل سے تمنا میری ایسے نکلے کہ تیرے دل سے تمنا میری جیسے کسی مندر سے پجارا نساتے واہ 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 ایسے نکلے کہ تیرے دل سے تمنا میری واہ واہ جیسے کسی مندر سے پجارا نساتے چاند لے جائے گا تاروں کی بنا کر گٹھڑی چاند لے جائے گا تاروں کی بنا کر گٹھڑی پھر دھوپ میں جھلسے گا یہ آنگن واہ چاند لے جائے گا تاروں کی بنا کر گٹھڑی پھر کڑی دھوپ میں جھلسے گا یہ آنگن آنکھیوں نیند میں خوابوں کو ترس جائے گی آنکھیوں نیند میں خوابوں کو ترس جائے گی جیسے بازار میں رکتی ہے بھکارن واہ 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 بہت آنکھیوں نیند میں خوابوں کو ترس جائے گی آنکھیوں نیند میں خوابوں کو ترس جائے گی جیسے بازار میں رکتی ہے بھکارن
अपने माजी में मरे हाल में जीते हुए लोग। वाह, वाह, क्या कहने। अपने माजी में मरे हाल में जीते हुए लोग, वाह, मैंने देखे हैं झड़ते हुए मक्खन साले। वाह 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 वाह, क्या कहने। हाल में जीते हुए लोग, वाह, अपने माजी में मरे हाल में जीते हुए लोग, मैंने देखे हैं झड़ते हुए मक्खन साले। हमके पाबंदे वफा हो भी बिछड़े कैसे, वाह, हमके पाबंदे वफा हो भी बिछड़े कैसे, हमसे सुलझाए न सुलझेगी ये उलझन सा। हमके वाह वाह, पाबंदे वफा हो भी बिछड़े कैसे, हमसे सुलझाए न सुलझेगी ये उलझन सा। क्या मरवा दिया तुमने। वहाँ पे बोल ये बेटे देखो, ये ले लो, ये मैं ले लेता हूँ। बहुत ज्यादा इजी है। चांदनी हो तेरे जिस्म की कौन जाने मैं किसी और का साजन करूँ। वाह, वाह, कौन जाने मैं किसी और का साजन करूँ, क्या खबर कौन उतारे तेरे कंगन साजन। अरे वाह वाह, कौन जाने मैं किसी और का साजन करूँ, क्या खबर कौन उतारे तेरे कंगन साजन। वक्त हालात की भट्टी के सिवा, वक्त हालात की भट्टी के सिवा कुछ भी नहीं, हम भी हो जाएंगे इस वक्त का ईंधन सा। वक्त हालात की भट्टी के सिवा कुछ भी नहीं, हम भी हो जाएंगे इस वक्त का ईंधन सा। टूट जाएगा किसी रोज ये बंधन साजन, दिल के आंगन से उतर जाए छन छन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि आप इसी तरह मुशायरे को गरमाए रखेंगे और आगे भी इसी तरह दाद रहेंगे ताकि और लोगों की हौसला हो। कई लोग दाद देना चाह रहे हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अब आपको देख के मजीद लोगों की हिम्मत होगी। हम अपनी टेक्निकल टीम से दो बातें कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारी आवाज़ बहुत आहिस्ता जा रही है और जो हमारे ऑनलाइन शो रहे हैं उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो ये तरह देख लीजिए। और दूसरा, बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है जिसकी वजह से शोर एग्राम को शायद की आवाज़ भी नहीं आ रही है और आपकी डिस्टर्बेंस भी है वो महसूस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप देखिएगा। तो उम्मीद है कि अब हमारे शोर ऑनलाइन मौजूद है उनको ये शिकायत नहीं निकल रहे हैं। इस मुशायरे में अब हम शामिल कर रहे हैं बहुत उम्दा शायर, आप सब दोनों कहते हैं और दोनों कमाल भी कहते हैं। आवाज मेरी भी खोल तो आइए सवाल करते हैं सिटी से उसमें जॉन साहब। कैसी है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़्म से पहले एक शेर। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो मोहब्बत का इस्तारा है। वाह, अब जाएगी एक नज़्म आप सबकी नज़र। नज़्म का उन्वान है यही मेरा हवाला है। किसी ने सच कहा है ये मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने सच कहा है ये मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता, मगर मेरी मोहब्बत तो कहानी ही कहानी है। मोहब्बत की कहानी में कोई राजा न रानी है,
نہ شہزادہ نہ شہزادی، محبت کی کہانی تو مسافت ہی مسافت ہے۔ ہاں محبت کی مسافت اور ضرورت کی مسافت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت کی مسافت میں مسافر واپسی کے سارے امکان پاس رکھتے ہیں۔ واہ محبت کی مسافت میں مسافر کے پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری کشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں ساحل پر کہ نا امید ہونے پر پلٹنا بھی اگر چاہیں تو واپس جا نہیں پائیں، وہیں غرقاب ہو جائیں۔ کیا بات بہت شکریہ۔ محبت کی کہانی میں مسافت کی بشارت تھی۔ سفر جب طے ہوا تو پھر جلا ڈالیں تھی میں نے بھی وہیں سب کشتیاں اپنی جہاں پہلا پڑاؤ تھا۔ شکستہ جسم تھا میرا، میرے سینے میں گھاؤ تھا، بھڑکتا ایک الاؤ تھا۔ کسی کی چاہ میں سب کچھ لٹا کر آ گیا تھا میں۔ کہاں پر آ گیا تھا میں جہاں پہچان کا اپنی حوالہ ہی نہ ملتا تھا، حوادث کے تھپیڑوں سے سنبھالا ہی نہ ملتا تھا۔ شب تیرہ سے نکلا تھا اجالوں کی تمنا میں، مگر مجھ کو کسی جانب اجالا ہی نہ ملتا تھا۔ مگر ہمت نہیں ہاری، مگر ہمت نہیں ہاری، اور ایک جہد مسلسل سے یہاں تک آ گیا ہوں میں جہاں ہر سو اجالا ہے۔ میری پہچان ہے اپنی، وطن میرا حوالہ ہے، مجھے اس نے سنبھالا ہے، اسے میں نے سنبھالا ہے، یہی میرا حوالہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں جو صاحب آپ سے وہ فاختہ والی نظم نہ سنے تو مکمل نہیں ہوتی بات۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا کہا؟ بہرحال جی وہ جو فاختاؤں کا وہ جو ایک ڈش ہے نا چند فاختہ والی جو نظم ہے آپ کی وہ اگر چند اشعار سناتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی نہیں وہ فاختہ والی جو نظم ہے آپ کی وہ صرف فاختہ۔ جی اچھا اس کا عنوان ہے امن عشائیہ۔ بیسیوں ممالک کے امن کے سفیروں کا اجتماع تھا کل شب، جس میں امن عالم کی حالت دگرگوں پر سوچ میں تھے غلطاں سب۔ قیمتی دماغوں کے مشورے سے دنیا میں امن کی بحالی کا حل نکل ہی آیا تھا۔ متفق تھے جس سے سب مسئلے کے اس حل پر، مطمئن تھے سب کے سب۔ اور یہ سنا ہے کہ رات کو ڈنر میں جو مختلف غذائیں تھیں ان میں ایک خصوصی ڈش روسٹ فاختائیں تھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ سدھی سے ہمارے ساتھ شریک تھے مشاعرے میں، اور اب ہم چلیں گے آزاد کشمیر کی طرف۔ آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ احمد عطا اللہ صاحب آن لائن موجود ہیں۔ احمد عطا اللہ صاحب سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ ہماری اصلی شاعری میں جتنے رنگ ملتے ہیں وہ ان کے یہاں ایک بالکل مختلف اور نئے پانکھن کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں احمد عطا اللہ صاحب۔ بی بی آپ کی آواز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرین بی بی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ جی احمد عطا اللہ صاحب۔ جی میں آزاد کشمیر سے احمد عطا اللہ عرض کر رہا ہوں۔ جی آ رہی ہے، میں حاضر ہوں۔ میرے لیے ایک تذبذب ہے کہ تھوڑا ایک اور مشاعرے میں مجھے یہاں کشمیر میں راولا کوٹ میں شرکت کرنی ہے، اور میں اسے نہایت بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کلام سنا لوں اور تھوڑی دیر بعد نشست سے اٹھ جاؤں۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے بتایا جائے، صاحب صدر سے اجازت لی جائے، کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم آپ کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس کے باوجود شریک ہوئے ہمارے مشاعرے میں۔ جی
कुछ अशार वतन के हवाले से। मन्नतें मान के बस्ती जो बसाई गई है, मन्नतें मान के बस्ती जो बसाई गई है, वाह, इसकी मट्टी किसी जन्नत से ही लाई गई है। क्या बात है, क्या बात है, मन्नतें मान के बस्ती जो बसाई गई है, वाह वाह, इसकी मट्टी किसी जन्नत से ही लाई गई है। सब्ज खित्ते को चुना मैंने, मुझे इसने चुना, वाह, वरना दुनिया तो बहुत सामने आई गई है। वाह 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 वाह, सब्ज खित्ते को चुना मैंने, मुझे इसने चुना, वरना बहुत दुनिया तो बहुत सामने आई गई है। वाह, मैं ना पंजाबी, ना कश्मीरी, ना गलगिती हूँ, सब्ज परचम में ये तफरीक मिटाई गई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, मैं ना पंजाबी, ना कश्मीरी, ना गलगिती हूँ, सब्ज परचम में ये तफरीक मिटाई गई है। वाह, मेरे आंगन में मोहब्बत के घने पौधे हैं, आहा, ये जो नफरत है बहुत दूर से लाई गई है। वाह वाह, मेरे आंगन में मोहब्बत के घने पौधे हैं, वाह 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 वाह, जो नफरत है बहुत दूर से लाई गई है। बहुत दूर का जवाब है। हूबहू है मेरे कश्मीर का मंजर सारा, वाह, हूबहू है मेरे कश्मीर का मंजर सारा, मुझको जन्नत की जो तस्वीर दिखाई गई है। क्या बात है, हूबहू है क्या बात मेरे है, कश्मीर का मंजर सारा, मुझको जन्नत की जो तस्वीर दिखाई गई है। वाह वाह, मन्नतें मान के बस्ती जो बसाई गई है, इसकी पट्टी किसी जन्नत से ही लाई गई है। वाह, एक गजल के कुछ अशार गजल पेश की जा सकती है ना? खुद को जी, खुद को हर एक आंख से ओझल समझता है, खुद को हर एक आंख से ओझल समझता है, वाह, पागल तमाम शहर को पागल समझता है, आहा, वाह खुद वाह, को हर एक आंख से ओझल समझता है, बहुत अच्छा था। पागल तमाम शहर को पागल समझता है, वाह, पागल तमाम शहर को पागल समझता है। नवाजिश करम। एक बार उठ गया तो मैं वापस ना आऊंगा, वाह, तू क्यों नहीं समझता ये काजल समझता है। वाह, एक बार उठ गया तो मैं वापस ना आऊंगा, तू क्यों नहीं समझता ये काजल समझता है। दलदल के जैसे इश्क से मुमकिन नहीं फरार, तू शहर का है तू कहाँ दलदल समझता है। दलदल के जैसे इश्क से मुमकिन नहीं फरार, तू शहर का है तू कहाँ दलदल समझता है। वाह, आया नहीं नतीजा मेरे इम्तिहान का, आया नहीं नतीजा मेरे इम्तिहान का, मजनू अभी भी खुद को ही अव्वल समझता है। आया नहीं नतीजा मेरे इम्तिहान का, आया नहीं नतीजा मेरे इम्तिहान का, मजनू अभी भी खुद को ही अव्वल समझता है। मैं मुत्तफिक नहीं तेरे मुल्तान से कि वो खुद को तेरे बगैर मुकम्मल समझता है। मैं मुत्तफिक नहीं तेरे मुल्तान से कि वो खुद को तेरे बगैर मुकम्मल समझता है। समझता है पागल तमाम करम। बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत ही मजाक आपने समाज किया साहब को जो आजाद कश्मीर से हमारे साथ थे। मुझसे वादा कर दिया जाने, इसलिए कि वो आपका शेडो आएगा उस पर, लिहाजा आप लोग को साइड से निकल कर चले जाए रास्ते चलेगा। दूसरा ये कि जब हमारे शोरा कराम कलाम सुना रहे हैं तो अज़राए करम दाद दीजिए। आप लोग इतनी मेहनत करके मोहब्बत से यहाँ पहुँचे हैं और शोरा कराम में तो ये मोहब्बत दोनों तरफ से जाहिर होनी चाहिए, तो इतना एहतराम से मत सुनिए, साथ दाद भी देते रहिए ताकि हमारे ऑनलाइन शोरा को भी एहसास हो, यहाँ जो मौजूद है उन्हें भी एहसास हो। तो खाली कमरे में नहीं बैठे हैं, बल्कि यहाँ सामने के बड़ी तादाद में
اور اب ہم اس مشاعرے میں دعوت دے رہے ہیں ہمارے کراچی شاعرہ کو نہایت طریقے سے شعر کہتی ہیں. آپ جہاں جمالیاتی رخ بھی پایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت بھی پائی جاتی ہے جو آپ کو دیگر شاعرات سے مختلف کرتی ہے. آپ کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. تشریف لا رہی ہے محترمہ ناصرہ. اب آواز آتی ہے پہلے آپ کی آواز دیں گے. اچھا اور ایک نظم اپنی نمود سبز ہوئی عرض پاک سے. اپنی نمود سبز ہوئی عرض پاک سے پہچان ہے ہماری اسی رنگ خاک سے. اپنی نمود سبز ہوئی عرض پاک سے پہچان ہے ہماری اسی رنگ خاک سے. اور ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمین. ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمین. ہم نے ہر ایک بار سنا ان ہماک سے. ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمین. ہم نے ہر ایک بار سنا ان ہماک سے. جو جل گئے بجھاتے ہوئے تیری آگ کو. جو جل گئے بجھاتے ہوئے تیری آگ کو. کھلتے ہیں اب گلاب نئے ان کی راکھ سے. جو جل گئے بجھاتے ہوئے تیری آگ کو. کھلتے ہیں اب گلاب نئے ان کی راکھ سے. اور مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں ضرور. مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں ضرور. مٹی میں رہی ہے انہیں کو اتفاق سے. اور دھرتی کے ہاتھ میں تو سلامت وجود بھی. دھرتی کے ہاتھ میں تو سلامت وجود بھی ورنہ اتار دیتے ہمیں غیر چاک سے. دھرتی کے ہاتھ میں تو سلامت وجود بھی ورنہ اتار دیتے ہمیں غیر چاک سے. اپنی نمود سبز ہوئی عرض پاک سے پہچان ہے ہماری اسی رنگ خاک سے. کیا بات ہے. اے لفظ لفظ یاد مگر قصہ ضرور. ہم نے ہر ایک بات سنا ان ہماک سے. واہ واہ. اور ایک نظم اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کے لیے. نظم کا عنوان ہے گزارش. اے وطن کب تیری دھرتی سے نہیں پیار. اے وطن کب تیری دھرتی سے نہیں پیار ہمیں. کب محبت کے کسی قرض سے انکار ہمیں. اے وطن ہم کو تیری سبز بہاروں قسم. کچھ پہ جان دیتے ہوئے جان سے پیاروں قسم. تیری تقدیس پہ نگران فصیلوں کے کراڑوں کی قسم. برف پہنے ہوئے مغرور پہاڑوں کی قسم. تیرے صحرا تیری روحی تیرے ٹیلوں کی قطار. تیرے صحرا تیری روحی تیرے ٹیلوں کی قطار. تیری زرخیز زمینیں تیری فصلوں کی بہار. تیرا شوریدہ سمندر تیرے خاموش کنار. تیرے چشمے تیرے دریا تیری جھیلوں کا خمار. اس قدر حسن کہ بس آنکھ نہ ٹھہرے جس پر. اس قدر حسن کہ بس آنکھ نہ ٹھہرے جس پر. اس قدر رنگے تنوع کے نظر تک جائے. اس میں بے مثل سلامت ہو تیرا تاب ابد.
ता क़यामत तेरी पाइंदा रहे हर सरहद। चांद के साथ सितारा तेरे परचम का चमकता ही रहे। वाह चांद के साथ सितारा तेरे परचम का चमकता ही रहे। सबके साथ सफेदी भी फर्क हो तुम्हें। वाह हाँ मगर इतनी गुजारिश है कि हाँ मगर इतनी गुजारिश है कि अर्ज़े वतन एक शायर की ये ख्वाहिश है मेरे रंगे चमन नेमतों का हर शख्स को हक मिल जाए। नेमतों का हाँ मगर इतनी गुजारिश है कि अर्ज़े वतन एक शायर की ये ख्वाहिश है मेरे रंगे चमन नेमतों का तेरी हर शख्स को हक मिल जाए। इस समंदर से प्यासों को रमक मिल जाए। वाह वाह आपने समाज अलग तेवर के साथ शेयर करती हैं और आप उनके शेरों को खूब पसंद करते हैं। कई शेरी में अपने खालिद हैं। अभी हाल में भी लंदन और सऊदी अरब से मुशायरे मुफ्ती पाकिस्तान पहुंची हैं। तशरीफ ला रहे हैं मोहतरमा रेहाना। मोहब्बतें कोई जिंदा रहती हैं, संभाव होते हैं जो आदमी को इंसान को रवाना कर देते हैं। तो उनके हवाले से आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि इस हवाले से 10 मिनट अपना घर फिर अपना है। अपने घर की चौखट को पार करने वाले सिंह, अपने घर की चौखट को पार करने वाले दूसरों की आंखों में दूसरों की नींदें हैं और दूसरों के ख्वाबों में दूसरों के ख्वाबों में दूसरों के और दूसरों की दुनिया में दूसरों के दूसरों की दुनिया में दूसरों के अपने हैं। अपने घर की चौखट से रचके तो मिलते हैं दूसरों की चौखट से। दूसरों की दुनिया में दूसरों के अपने हैं तो चौखट से रचके तो मिलते हैं रोशनी नहीं मिलती। वाह 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 दूसरों की चौखट से रचके तो मिलते हैं रोशनी नहीं। आश्रय तो मिलते हैं जिंदगी नहीं। आश्रय तो मिलते हैं जिंदगी नहीं। देवता तो मिलते हैं बंदगी नहीं। क्या बात है क्या बात है। लोग ठीक कहते हैं अपनी धूप में ठंडक अपनी पेड़ में छाया। वाह अपनी धूप में ठंडक अपनी धूप में छाया। वाह अपने बामोदर में सुख अपनी दश्त में छाया। अपने बामोदर में सुख अपनी दश्त में छाया। अपनी हर खजा की खुशबुओं में समाया। वाह अपनी हर खजा की खुशबुओं को समाया। अपना घर आबूद है सपना है। अपना घर फिर अपना एक कथा है जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ और हमेशा पढ़ती चली जा रही हूँ। क्या करें कि ये कभी ना हो। छत शिकिस्ता और शिकिस्ता बामोदर जैसा है। छत शिकिस्ता और शिकिस्ता बामोदर
जैसा भी है तंग पड़ता मोतबर ना मोतबर, जैसा भी है वाह तंग पड़ता मोतबर ना मोतबर, जैसा भी है। इस भरी दुनिया में निकले माँ मिसाले साहिवान, इस भरी दुनिया में निकले माँ मिसाले साहिबान, उनकी जन्नत से भी बेहतर है ये घर, जैसा वाह अब एक छोटी सी आजकल के जैसे हालात हैं इंतहाई दिल बर्दाश्ता, हम सभी से कुछ चाहते हैं कि बदन की मोहब्बत हमेशा हर चीज पर पर हम खुदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कैंसिल हो गया? अच्छा जी तो आइया बल्कि नई नस्ल की चीजें हैं जो मैं लेना चाहे जी कि फूल चराग किताब से रिश्ता जी जी फूल चराग किताब से रिश्ता टूटने मत देना, देखो अपना साथ से रिश्ता टूटने मत देना, देखो अपना साथ से रिश्ता टूटने मत देना। घोर अंधेरे मौसम की बेअंत अमावस में, वाह घोर अंधेरे मौसम की बेअंत अमावस में, रातों का महताब से रिश्ता टूटने मत देना, रातों का महताब से रिश्ता टूटने मत देना। तो देखो दुनिया भर में खजा हो लेकिन दिल के गुलशन में, दुनिया भर में खजा हो लेकिन दिल के गुलशन में, खुशबुओं का गुलाब से रिश्ता टूटने मत देना, खुशबुओं का गुलाब से रिश्ता टूटने मत देना। वाह और आस की कश्ती तेज हवा से लड़ जाए तो फिर, आस की कश्ती तेज हवा से लड़ जाए तो फिर, लहरों का गिरदार से रिश्ता टूटने मत देना, लहरों का गिरदार से रिश्ता टूटने मत देना। और ताकतवर दुश्मन के आगे सबको उठाते वक्त, ताकतवर दुश्मन के आगे सर को उठाते वक्त, गुस्से का तेजाब से रिश्ता टूटने मत देना, ताकतवर दुश्मन के आगे सर को उठाते वक्त, गुस्से का तेजाब से रिश्ता टूटने मत देना। जहर के जिस प्याले को पीकर जिंदा है प्याले को पीकर जिंदा है सकरार, सच का इस सहराब से रिश्ता टूटने मत देना। वाह वाह शहर के जिस प्याले को पीकर जिंदा है समझ एक जहर के जिस प्याले को पीकर जिंदा है सच का उस सहराब को रिश्ता घर तो इबादत गाह है, घर तो इबादत गाह है, सुख की कीमत पर मिंबर का मेहराब से रिश्ता, हम तो इबादत गाह है, सुख की कीमत पर मिंबर का मेहराब से रिश्ता टूटने मत देना। फूल चराग और किताब से रिश्ता टूटने मत देना, देखो अपना हाथ से रिश्ता। वाह आपने समाप्त किया रहमाना रूमी साहिबा को और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मुनअक्किदा आज़ादी आलमी मुशायरे में अब हम इस शायर को मौजूद करते हैं। उनके यहाँ
रिवायत और जिद्दत का बड़ा हसीन मिजाज मिलता है। हमारे मौजूदा दौर में नहायत शेरियत और असली हसीयत के साथ ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि उनका अपना एक अलग उस्लूब नुमायां होता है। बेशुमार ऐसे शोरा में होता है जिन्हें सुनने के लिए अक्सर मुंतज़िर रहते हैं। तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम अजमल सिराज। ये तालियां अजमल सिराज साहब दिल से शायद सुनाइए आप। जो भी हमारे हाजिरीन हैं सामने और देखने वाले और सदर साहब जो इस स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, और हाँ इन सबसे और शुरू साहब से बतौर खास ज़्यादा करते हुए गजल के कुछ शेर। शायद हर बरस कोई बरस ऐसा गया हो शेर लिखने के दौरान कि जब इस लेकिन ये बतौर खास होता है, आप सब जानते हैं। इजाजत, अच्छा बाद में तो इजाजत देते भी नहीं है, कहते सदर साहब की इजाजत से सदर साहब देते मेरे पास नहीं इजाजत। तो बहरहाल हर बरस कमोबेश ऐसा होता रहा है कि कोई वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ ना होता है। तो एक ऐसे ही जो 12 साल पुरानी नजर है उसको कि वो इफ्तिराक कि हर आदमी अकेला है, वो इफ्तिराक कि हर आदमी अकेला है, और वो इंतशार कि बस्ती में है मिला है। वो इफ्तिराक कि हर आदमी अकेला है, वो इंतशार कि बस्ती नहीं है मिला है। अच्छा हमारे ये जो हजरात है ना, एक तो ये बुजुर्ग हमारे जो हर शायरी में मिलते हैं, मैं समझता था कि शेर वगैरह सुनने आते हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि अगर किसी और उनके शब्द है मेरा मशगूलात ही अलग है। हाँ तो ऊंचा तो सुनने के लिए किसी बहुत ही ऊंचाई पे जाना है, यहाँ सारी बर्बादी नीची है। हर आदमी अकेला है और कोई इंतशार के बस्ती नहीं है मेरा है, जो अपनी गायब हस्ती का राज भूल गए, जो अपनी गायब हस्ती का राज भूल गए, समझ रहे हैं कि ये जिंदगी झमेला है। वाह 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 वाह। गायब हस्ती का राज भूल गए, समझ रहे हैं कि ये जिंदगी झमेला है। रवां है कश्तिए उमरे रवां उसी रूप पर, रवां है कश्तिए उमरे रवां उसी रूप पर, फजाओ बदल में जिस सम में धकेला है। वाह। रवां है कश्तिए उमरे रवां उसी रूप पर, फजाओ बदल में जिस सम में धकेला है। जो सामने है हमारे, ये जिंदगी तो नहीं, कौमों की भीड़ है जिनको सितम का ढेला है। वाह वाह। जो सामने है हमारे, ये जिंदगी तो नहीं, कौमों की भीड़ है जिनको सितम का ढेला है। जो इख्तिलाफ हर आदमी अकेला है और इंतशार के बस्ती में। वाह वाह। एक बहुत आसान सी छोटी सी गल है जो मुझे याद हो गई है, जो मैं सुना देता हूँ कि याद करो वो वक्त कि जब आंखों में कुछ खास सजा कर खाली हाथों नंगे पैरों घर से चले। याद करो वो
وقت کہ جب ہم آنکھوں میں کچھ ہاتھ سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے، فکروں بہن کے باب میں جس دن کوئی بھی انسان نہیں تھا، فکروں بہن کے باب میں جس دم کوئی بھی انجان نہیں تھا، اور وہ عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اور وہ عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم انسان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا۔ دنیا تو ٹچ کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا، دنیا تو ٹچ کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا۔ آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا، بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ واہ واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ حمیدہ شاہین صاحبہ یعنی پنجابی معروف شاعرہ ہیں، آپ کے نام ہماری نسائی زندگی کے اور نسائی احساسات اور جذبات کا ایک بڑا منفرد ذائقہ ہوتا ہے جو مشترک بھی محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں محترمہ حمیدہ شاہین کو جو لاہور سے ہمارے ساتھ آتا ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حمیدہ صاحبہ۔ آپ کی طرف سے مائک میوٹ ہوا ہے، اس کو انمیوٹ کر دیتے۔ حمیدہ شاہین صاحبہ آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے، اس کو انمیوٹ کر دیتے۔ جی انمیوٹ کیا ہے، جی اب آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب صدر کی اجازت سے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں۔ بہت کڑوا زمانہ ہے سخن میٹھا بنا پائیں، بہت کڑوا زمانہ ہے سخن میٹھا بنا پائیں، پرانے زہر تھوکیں اب نیا لہجہ بنا پائیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ بہت کڑوا زمانہ ہے سخن میٹھا بنا پائیں، پرانے زہر تھوکیں اب نیا لہجہ بنا پائیں، برائی منہدم کرنے میں خود بھی ٹوٹنا ہوگا، برائی منہدم کرنے میں خود بھی ٹوٹنا ہوگا، خرابی ختم ہو جائے تو سب اچھا بنا پائیں، خرابی ختم ہو جائے تو سب اچھا بنا پائیں، حذر اے داستاں گو الحذر لفظی تماشوں سے، حذر اے داستاں گو الحذر لفظی تماشوں سے، ہمیں ایک حرف کافی ہے اگر سچا بنا پائیں، واہ واہ واہ، حرف کافی ہے اگر سچا بنا پائیں، یہ دل کے درد سے پگھلی ہوئی آنکھیں سنبھالیں ہم، یہ دل کے درد سے پگھلی ہوئی آنکھیں سنبھالیں ہم،
तो शायद अपनी मर्जी का कोई चेहरा बना पाए। वाह वाह वाह। ये दिल के दर्द से पिघली हुई आंखें संभालें हम, तो शायद अपनी मर्जी का कोई चेहरा बना पाए। पराई छतरियां हर धूप में साथी नहीं बनती। वाह। पराई छतरियां हर धूप में साथी नहीं बनती। उगाए पेड़ इतने हम कि खुद साया बना पाए। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पेड़ इतने हम कि खुद साया बना पाए। शिकस्ता ख्वाब को फिर जोड़ने का अज़्म रखते हैं। वाह। शिकस्ता ख्वाब को फिर जोड़ने का अज़्म रखते हैं। सभी टुकड़े मिले तो हम इसे पूरा बना पाए। वाह 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 वाह। सभी टुकड़े मिले तो हम इसे पूरा बना पाए। 3 अशार मजीद पेश करके इजाजत चाहूंगी। हमारी बेकली का हालाए वसवास क्या है। हमारी बेकली का हालाए वसवास क्या है। अभी वाज़ेह नहीं क्या खो चुके हम, पास क्या है। वाह। हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमें सिक्के बताते हैं कि असली टास क्या है। हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमें सिक्के बताते हैं कि असली टास क्या है। और सिधा लेंगे सभी को हम, कोई इतना बता दे। सिधा लेंगे सभी को हम, कोई इतना बता दे कि इस मौसम में कैसे जानवर को रास क्या है। सिधा लेंगे सभी को हम, कोई इतना बता दे कि इस मौसम में कैसे जानवर को रास क्या है। हमारी बेकली का हालाए वसवास क्या है। अभी वाज़ेह नहीं क्या खो चुके हम, पास क्या है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या कहें, वाह वाह। मोहतरमा हमीदा शाहीन हमारे साथ लाहौर से ऑनलाइन मौजूद थी इस आज़ादी आलमी मुशायरे में, और अब इस मुशायरे में शरीक होंगे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर उस्मान साहब। अख्तर उस्मान साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अपना एक बिल्कुल मुनफरिद उस्लूब रखते हैं। वैसे तो ये लफ्ज़ थोड़ा बदनाम हो चुका है और किसी के लिए भी कह दिया जाता है कि मुनफरिद उस्लूब रखते हैं, लेकिन उस्लूब मुनफरिद बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अख्तर उस्मान साहब के यहाँ हमें ये मुनफरिद उस्लूब मिलता है, और सच्ची बात यह है कि हमारे पसंदीदा शोरा में अख्तर उस्मान साहब का नाम फहरिस्त शामिल है। तो आइए समाप्त करते हैं इस्लामाबाद से अख्तर उस्मान साहब। अख्तर उस्मान साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप सब जानते हैं कि ज़ाहिर है यहाँ हमारे शोरा ऑनलाइन भी शरीक हो रहे हैं, और सच्ची बात है कि हम समेत कई शोरा इतने टेक्निकल नहीं है कि वो ये समझ सकते कि क्या करना है। अख्तर उस्मान साहब जो है उन्होंने चूँकि अभी वहाँ पर अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हमारे साथ, इसलिए 1-2 सेकंड लगेंगे उनको हमारे साथ ऑडियो कनेक्ट करने में, उनको हम पैगाम भिजवा रहे हैं। अख्तर उस्मान साहब को व्हाट्सएप पर ऑडियो कनेक्ट नहीं किया।
वीडियो मैंने ऑफ कर दिया था कि हमारी तरफ से डेटा जी मैं तो हाजिर हूँ। जी अख्तर उस्मान साहब, खवातीन हज़रात, समाज की जो इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक अख्तर उस्मान साहब। अख्तर उस्मान साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो इससे पहले जो हमने आपकी इतनी तारीफ की वो तो आपने सुनी नहीं होगी। सुन ली। आपका ऑडियो ही बंद था, तो आपको हमारी आवाज आ रही थी? नहीं, अभी अभी आई है आपकी आवाज। तो